السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل ایم بی گوشالا۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہم نے ہمارا جو پورے 12 چیپٹرز 13 چیپٹرز تھے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں وتھ ایکسپلینیشن، یعنی کہ چیپٹر کا خلاصہ اور اس کے کوشچن آنسرز کے ساتھ۔ اب آج ہم جو چیپٹر سمجھنے جا رہے ہیں وہ چیپٹر نمبر 14 بھیڑا گھاٹ کی سیر، مضمون سیاحت نمبر 14۔ تو بھیڑا گھاٹ کی سیر، تو سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا کہا گیا ہے، بھیڑا گھاٹ کی سیر کا خلاصہ کیا ہے۔ تو نرمدا ندی ہندوستان کی اہم خاص ندیوں میں سے ایک ہے۔ مدھیہ پردیش کی ترقی میں اس ندی کا خاص مقام ہے۔ اس کے پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والی زرخیز مٹی ہمارے بنجر زمینوں کو دوبارہ زندگی دیتی ہے۔ نرمدا کے آس پاس گھنے جنگل ماحول کا توازن رکھتے ہیں۔ یہ ندی امر کنٹک پر واقع ریوا کنڈ سے نکل کر 12-13 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کمبھات کی کھاڑی میں گرتی ہے۔ اس لیے اسے مدھیہ پردیش کی جیون ریکھا کہا جاتا ہے۔ نرمدا کے کنارے کئی پہاڑ اور شاداب وادیاں ہیں، مگر نرمدا کے دلکش مناظر، کناروں کا منظر اور پانی کا بنتا ہوا دھواں صرف بھیڑا گھاٹ میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ بھیڑا گھاٹ جبل پور سے 21 کلومیٹر دور سنگ مرمر کی ایک نگری کا نام ہے۔ یہ چھوٹی سی بستی ہے، بہت دور دور تک مشہور ہے۔ سیر و تفریح کے لیے آنے والے لوگ دھواں دھار آبشار 64 جوگی کام ندر پنجوٹی گھاٹ بندر کودنی کی سیر کے بغیر واپس نہیں جاتے۔ بھیڑا گھاٹ میں سب سے پہلے دھواں دھار کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں لوگ سوپ اسٹون سنگ مرمر کو تراشتے نظر آتے ہیں۔ ذرا آگے نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ آدھے سے زیادہ راستہ طے کرتے ہی کچھ فاصلے پر ہوا میں دھوئیں کا غبار دکھتا ہے۔ نزدیک جانے پر پانی کے گرنے کی آواز گر جاتی ہے۔ قریب پہنچنے پر نرمدا کا حسین دھواں دھار آبشار دکھائی دیتا ہے۔ یہاں بل کھاتی اٹھلاتی پتھریلی چٹانوں کو چیرتی نرمدا 50-60 فٹ نیچے بڑے گڈھے میں گرتی ہے۔ وہاں جگہ نہ پا کر پانی اوپر کی طرف اچھال مارتا ہوا واپس آتا ہے۔ بلندی سے گرنے اور اچھال مارنے کی وجہ سے یہ پانی بے شمار انیہ قطروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی ذرات دھوئیں کی شکل میں دور تک ہوا میں اڑتے ہیں۔ یہی غبار دھواں دھار کہلاتا ہے۔ دھواں دھار سے واپسی پر 64 یوگی مندر ہے، جس میں دیواروں پر مورتیاں نصب ہیں جو مثال کاریگری کا نمونہ ہے۔ مندر سے نیچے اتر کر سیڑھیاں گھاٹ پر پہنچتی ہیں، جسے پنچ بٹی کہتے ہیں۔ اس گھاٹ سے کچھ دور نرمدا اور وامن گنگا کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہاں پر 5 میلے لگتے ہیں۔ شرد پورنیما کے میلے میں چاندنی میں بہایا ہوا ایک ایک پتھر اور سفید دودھیا چٹانوں پر دھوئیں کے دھوکے سے اس پر رنگ ڈال دیا ہو۔ کارتک پورنیما پر بھی میلہ لگتا ہے۔ یہ خاص طور سے آدی واسیوں کا میلہ ہوتا ہے۔ پنچ بٹی گھاٹ سے کشتیوں کے ذریعے بندر کودنی مقام کو جاتے ہیں، جہاں سنگ مرمر کی رنگین دنیا آباد ہے۔ ندی کے بہاؤ کے خلاف مشرق کی طرف بڑھتی کشتیاں سب سے پہلے ہلکے نیلے رنگ والے سنگ مرمر کی چٹانوں کے درمیان سے گزرتی ہیں۔ کچھ دور چل کر گلابی اور سفید سنگ مرمر کے پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک جھیل دکھتی ہے، جس میں ہرے رنگ کا پانی ٹھہرا ہوا دکھتا ہے۔ یہاں پہنچ کر یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ اب ناؤ کدھر جائے گی، اسے بھول بھلیا کہا جاتا ہے۔ درمیان میں بھول بھلیا کے بعد کالے سلیٹی رنگ کی چٹانیں ہیں۔ یہاں نرمدا ندی 350 فٹ گہری ہے۔ درمیان میں بائیں طرف سفید سنگ مرمر کا ٹیلہ ہے۔ اس کے چاروں طرف نرمدا کا پانی بہہ رہا ہے۔ اس ٹیلے پر شو کی مورتی ہے، جو اندور کی رانی اہلیہ بائی نے نصب کروائی تھی۔ اس سے ذرا آگے کال بھیرو علاقہ ہے۔ یہاں نرمدا کی پانی 450 فٹ گہرا ہے۔ یہاں سنگ مرمر کی پتلی چٹانیں ہیں۔ یہاں سے ذرا سا گھما کے بعد
यहाँ का सबसे ज्यादा खूबसूरत कहा जाने वाला मुकाम है। दूध की तरह सफेद 100 फीट से भी ज्यादा बुलंद चट्टानों के दरमियान नर्मदा खामोशी से बहती है। ये बेपनाह खूबसूरती का नजारा है। यहाँ पानी की गहराई 600 फीट से भी ज्यादा है। दोनों जानिब खड़े हुए पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि एक दूसरे के इतने करीब है कि बंदर एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाया करते थे, जिसकी वजह से इस मुकाम को बंदर कूदनी कहा जाने लगा। कुछ दूर आगे चट्टानों ने रास्ता रोक रखा है। चांदनी रात में यहाँ की सैर दिन से भी ज्यादा पुरकशिश होती है। अब इसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज हैं। फिर मारूजी सवालात मतलब जोड़ी। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया इसमें जोड़ी मिला हुआ है। नर्मदा निकलती है रिवरकंड से। भेड़ा घाट है जबलपुर में। 160 सीढ़ियां। 64 योगी मंदिर। इंदौर की महारानी रानी एलिया। सवाल नंबर 2 है, सवालात के जवाब दीजिए। इसमें सवाल नंबर 1 है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? जवाब, मध्य प्रदेश की तरक्की में नर्मदा की बड़ी अहमियत है। जहां जहां ये गुजरती है उसका पानी सिंचाई के काम में इस्तेमाल किया जाता है। इसके दोनों किनारे पर जंगलात हैं जो माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। इसके अलावा इससे बिजली पैदा की जाती है जो मध्य प्रदेश को बहुत फायदा होता है। इसलिए नर्मदा नदी को वजह तौर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, भेड़ा घाट जबलपुर से कितनी दूरी पर है? तो भेड़ा घाट जबलपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। भेड़ा घाट के आबशार का नाम धुआंधार आबशार क्यों पड़ा? नर्मदा का पानी झरने की शक्ल में जब अपने पूरे जोश के साथ तकरीबन 50 से 60 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी छोटी छोटी बूंदें फुहार बनकर धुएं की तरह नजर आती हैं। इसीलिए झरने आबशार का नाम धुआंधार आबशार पड़ा। सवाल नंबर 4 है, भेड़ा घाट के काबिल मुकामात कौन कौन से हैं? लिखिए। भेड़ा घाट के काबिल मुकामात में 64 योगी का मंदिर, धुआंधार आबशार, पंचवटी घाट और बंदर कूदनी वगैरह। सवाल नंबर 5 है, पंचवटी घाट पर कितने मेले भरे जाते हैं? पंचवटी घाट पर दो मेले शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा लगते हैं। बंदर कूदने का ये नाम क्यों पड़ा? कहा जाता है कि पहले नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर संगमरमर के ऊंचे पहाड़ थे जो कि एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि बंदर आसानी से कूदकर एक से दूसरे पहाड़ पर चले जाते थे, इसलिए इसका नाम बंदर कूदनी पड़ा। तो इसके बाद कवायद मतलब होती है ग्रामर। तो दरबुल मिसाल क्या है? ऐसे अल्फाज जो अपने जाहिरी मायनों से अलग मुख्तलिफ मायने अदा करें वो दरबुल मिसाल कहलाते हैं। दरबुल मिसाल को कहावत भी कहते हैं, जैसे कि एक हजार 100 बीमार, ये मुंह मसूर की दार, चिराग तले अंधेरा वगैरह। वाहिद और जमा। वाहिद मतलब सिंगुलर और जमा मतलब प्लूरल। तो वाहिद क्या है? ऐसे जुमले जिनमें किसी एक शख्स, एक जगह या एक चीज का होना जाहिर हो वाहिद कहलाते हैं, और ऐसे जुमले जिसमें दो या दो से ज्यादा का होना जाहिर हो जमा कहलाते हैं। अब यहाँ दिए गए मनज़िल अल्फाज की वाहिद जमा लिखिए। तो फायदा का क्या हो जाएगा? फवाइद। मंजर मनाजिर, जर्रा जर्रात, जंगल जंगलात, वादी वादियां, तरफ अतराफ। अब इसके बाद मंदरज़िल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फर्स्ट, तामीर तरक्की। मुल्क की तामीर तरक्की हर शख्स का पहला फर्ज होना चाहिए। सेकंड है प्रो, उर्दू जबान की प्रो के लिए हमें खुद मेहनत करना होगी। थर्ड है पुख्ता, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए इरादों का पुख्ता होना जरूरी है। जोशो खरोश, ईद उल फित्र का त्योहार हमने बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर अब्दुल वहीद खान का लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर।